ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھے. ایک دریا پار کیا تو میں نے دیکھا آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کو 1 سال 1 مہینہ اور 5 دن گزر گئے، مگر یہ زخم آج بھی ذہن و دل پر تازہ ہیں. اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کھونے کا غم کوئی نہیں بھول سکتا. ابھی ان زخموں سے لہو رس ہی رہا تھا کہ سفاک دہشت گردوں نے 4 سدہ باچا خان یونیورسٹی پر حملہ کر دیا. ایمبولینس چاہیے. اندر بہت لوگ مارے گئے ہیں. اس حملے میں بہت سی قیمتی جانیں گئیں اور متعدد لوگ بھی زخمی ہوئے. اس حملے نے ایک بار پھر خوف اور دہشت کی فضا قائم کر دی. یہ سوال پیدا کر دیا کہ کب تک ہم اور ہمارے بچے اسی طرح کسی نہ کسی حملے کے ڈر میں زندہ رہیں گے. السلام علیکم. 1 سال 1 مہینہ 5 دن. ایک اور حملہ. 1 سال 1 مہینہ 5 دن سے کچھ دن پہلے ہنگو پہ ایک اسکول پہ حملہ ہونے جا رہا تھا. وہ بچہ اعتزاز حسن آپ کو بالکل یاد ہوگا، جس نے دہشت گرد کو پکڑا اور خود شہید ہو گیا. ابھی چند دن پہلے اس کی بھی برسی گزری، جس کو پورا پاکستان خراج تحسین پیش کرتا ہے. آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی ماں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنے بچوں کو بھیجا اور ان کے بچوں نے مقابلہ کیا، ان کو شہادت نصیب ہوئی. پھر کل بادشاہ خان یونیورسٹی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو بھیجا. الگ الگ شہروں سے وہاں پر آ کر ہاسٹل میں بچے رہ رہے تھے. وہاں پہ ایک حملہ، 20 سے زائد شہادتیں، 60 سے زائد زخمی. اور آج مجھے پتا ہے، میں مانتی ہوں ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، شہید ہونا ہمارے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے. لیکن کیا جو تعلیمی ادارے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اب وہ میدان جنگ بن گئے؟ ہم کسی تعلیمی ادارے میں بچے کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے، ایسا لگتا ہے کہ جنگ کے لیے بھیجتے ہیں. اور ایک ہی صوبے میں، ایک ہی جگہ. اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ پشاور میں، کراچی میں بہت سارے سکولز پہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، ہلکے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا اشارے بھی دیے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی دھماکے کیے جاتے ہیں. تو یہ کب تک ہوں گے؟ آخر کب تک ہم یہ برداشت کریں گے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہر کوئی پرائیویٹ پڑھ رہا ہوگا، کوئی کسی ادارے میں نہیں جائے گا. اور اے پی ایس کی ماں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی میدان جنگ میں تھوڑی بھیجا تھا، ہمیں تھوڑی پتا تھا وہاں پہ دہشت گرد آئیں گے، ہمارے بچے مقابلے کریں گے تو ان کو ہم نے تیار کر کے بھیجا ہو. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ صحیح بات ہے، ہم کیا بات کر رہے تھے اتنے عرصے تک؟ ہم صرف دل کو بہلاتے ہیں. ہمارے پاس تعلیمی اداروں میں ہزاروں روپے لیے جاتے ہیں کہ آپ کا بچہ سیکیور ہوگا، سیکیورٹی کے لیے گارڈز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. بھائی دیواریں بڑی کریں، خدا کا واسطہ. گارڈز اور سارے لوگ چاروں طرف کھڑے کریں. ہمارے بچے مر رہے، ہمارے بچے پڑھنے آتے، وہاں پہ جنگ کرنے نہیں آتے، جنگ کے میدان میں نہیں آتے. ماں کو تڑپتے دیکھا ہے؟ ہم دیکھ رہے تھے جو بچہ صحیح سلامت نکل رہا تھا تو جس طرح باپ یا ماں لپٹ کے اس کو رو رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا بچہ مر کے زندہ ہوا ہے، ان کے سامنے مرا ہے اور ان کے سامنے زندہ. ان کی وہ خوشی اور وہ دکھ تھا، وہ غم تھا. ہم جائیں گے، مذمت کریں گے، بھائی مذمت کر لی، ہم گئے، ہم وہاں پہ سب سے پہلے پہنچے، بس یہی ہوتا رہے گا.
جی سب سے پہلے نواز شریف صاحب وہاں پہ پہنچے, سب سے پہلے عمران خان وہاں پہ پہنچے, سب سے پہلے پرویز خٹک پہنچے. ہمیں نہیں چاہیے, آپ نہ پہنچے, پہلے کوئی بھی نہ پہنچے, ہمیں سیکیورٹی چاہیے. ہماری ماں اتنی بہادر ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں جنگ کے لیے, ان کے بچے شہید ہو کر آتے ہیں, وہ فخر سے بتاتی ہیں. ابھی بھی یہ ساری مائیں بتائیں گی کہ ہمارا بیٹا شہید ہوا, بتائیں گی, میں جانتی ہوں بتائیں گی. ہمارے لیے بہت بڑا رتبہ ہے, ہمارے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے, لیکن آخر کب تک؟ ایسا کیوں؟ تعلیمی ادارے کتنے, کیا ہم ان کو نہیں سیکیور کر سکتے؟ ہم ان دہشت گردوں کو ان کو نہیں بچا سکتے؟ میں کہتی ہوں کہ ہر گلی کا گٹر, ہر گلی کا یہ چیزیں نہیں, ٹھیک ہے ایک پولیٹیشین آ کے اس سب کو ٹھیک نہیں کر سکتا, پر تعلیمی اداروں کو ان چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے, یہ میں کہتی ہوں. ہم روئیں گے, ہم دیے جلائیں گے, ہم پھول رکھیں گے, ہم اس طرح کے شوز کریں گے, بس پھر ہم نارمل ہو جائیں گے, پھر ہم کچھ اور شوز کریں گے, پھر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پھر کوئی ایسی بات ہوگی, پھر ہم بیٹھ کے شو کریں گے. ہم نے نہیں کیا کالا سارے اس کو, نہیں کیا ہم نے سیٹ کو کالا, نہیں ہم نے یہاں پہ کینڈلز رکھی. ہمیں دکھ ہے, تب بھی ہمارے اندر, ہمارا اندر جل رہا ہے, ہمارے اندر میں تکلیف ہے. آج تو آنسو بھی نہیں نکل رہے. آپ دیکھیں آرمی پبلک اسکول کا بولا نہیں جا رہا تھا, لیکن آج بھی اتنی ہی تکلیف ہے اور غصہ بھی بہت ہے. ساری مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, آپ نے دیکھا آپ لوگوں پہ کیا گزری. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں میں تو ماں بھی نہیں ہوں. مائک ہے آپ کے پاس اگر آپ بات کرنا چاہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کب تک ہوگا؟ اور آپ لوگ کیوں نہیں چیختے, آپ لوگ کیوں نہیں کہتے؟ آپ جن اداروں میں آپ کے بچے جاتے ہیں, خدارا والدین اور بچے خود ہم لوگ سمجھدار ہیں. میں سارے بچوں کو کہتی ہوں جو میچور ہیں, بڑے ہیں, سمجھدار, آپ لوگ لڑیں, آپ لوگ چندہ جمع کر کے باقی چیزوں کے لیے بھی تو ہوتا ہے نا. آپ اپنے اداروں کی کھڑکیاں, دیواریں, دروازے اتنے مضبوط کرائے, آپ لوگ اپنے پیسوں سے گارڈ, تاکہ ہمارے ادارے, ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ شرمندہ ہو. لیکن ہوگی تب بھی نہیں شاید. میں سب سے پہلے راحیل شریف اور ان ماؤں کو جن کے بچے کل شہید ہوئے ہیں ان کو سلوٹ کرتی ہوں, اور سب ماؤں سے کہتی ہوں ان کے احترام میں کھڑی ہو جائیں, 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں. میں اپنی حکومت سے, اپنی سربراہوں سے یہ سوال کرتی ہوں, آپ اتنے بڑے ملک کو چلا رہے ہیں, کس طرح آپ کو یہ سب معلوم نہیں؟ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا آپ کی مائیں نہیں ہیں؟ جن ماؤں کے بچے شہید ہوئے ہیں ان ماؤں پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ دہشت گرد کتنے طاقتور ہو گئے کہ ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے. خدارا ان کو ختم کیجئے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ نہ پڑھیں اور پاکستان سب سے پیچھے رہ جائے, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ مائیں کتنی عظیم ہیں, کتنی قابل احترام ہیں, کہ وہ اپنے بچوں کو ان تمام حادثوں کے بعد, ان تمام تکالیف کے بعد پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے بھیجیں گی, لیکن اس لیے کہ یہ پاکستان ترقی کرے. اور یہ دہشت گردوں کو ہم بتا دیں گے کہ پاکستان جو ہے ترقی کرے گا اور آگے سے آگے بڑھے گا, پیچھے نہیں رہے گا, اور ان دہشت گردوں کو انشاءاللہ تیز تو نابود کر دیا جائے گا. اور ان کو اور ان ماؤں کو اللہ میاں صبر و تحمل عطا فرمائے. ان کو آگے میں میرے پاس اب الفاظ نہیں کہ میں ان کے لیے کچھ بول سکوں, بس میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ میاں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان بچوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. ایک اور افسوسناک خبر, 4 سدہ ہاسپٹل میں ایک زخمی شہید ہوا ہے.
ابھی ہمیں یہ 4 سدہ ہاسپٹل سے نیوز آئی ہے اور یہاں پہ شاید ہمیں بریک لینا ہے, ایک چھوٹا سا بریک. ہم ماؤں سے شرمندہ بھی بہت ہیں. ایمبولینس چاہیے. ساتھ یہاں پہ موجود ہیں کیسر خان نظامانی اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں شہود علی. السلام علیکم. السلام علیکم. سوال میرا ایک ہی سوال ہے کہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا, کب تک ہم اس طرح شرمندہ ہوتے رہیں گے, کب تک ہم روتے رہیں گے, کب تک ہوگا, سب ٹھیک کب ہوگا؟ کیا آپ لوگ جواب دے سکتے؟ سلام. جواب کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان کا ہر شہری عوام اب اتنے بیوقوف نہیں رہے. وہ سب سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. کون؟ ایک ورڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پاور پالیٹکس. اگر ہم زیادہ ماضی میں نہ جائیں, صرف ضیاء الحق صاحب کے دور سے 80 کی دہائی سے اگر ہم شروع کریں تو پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ ہم لوگوں نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جن کو کہا گیا کہ تم کو لڑنا ہے رشیا کے خلاف اور ورنہ یہ تمہارے عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ کل ہی وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں افتخار احمد صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا میرے پاس وہ پمفلیٹس بھی موجود ہیں. تو جب یہ ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ جن لوگوں کو تیار کیا گیا ایک خاص مقصد کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا, تو جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو ان لوگوں کو ہم نے کیا دیا؟ آیا ان کو ہم نے کوئی ریوارڈ دیا یا ہم نے دوسرا لقب دے کے انہیں دہشت گرد یا کچھ اور کہنا شروع کر دیا؟ پھر ہم یہ دیکھیں اس میں اکانومکس بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. آیا ہم نے ان کی فیملیز کے لیے وہاں پر کوئی ہاسپٹل بنائے, کوئی سکولز بنائے, کوئی یونیورسٹیز بنائیں, اور کیا ہم نے وہاں کوئی ایسی انڈسٹری لگائی, کوئی فیکٹریاں لگائیں جہاں پر ان کو روزگار کے مواقع مل سکیں؟ ایک بات اور سمجھنے کی ہے. اچھا, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے وسیم بادامی کا نام لیا اور وسیم سامنے ہمارے کھڑے میں چاہوں گی وسیم آئے تاکہ یہ بات کی جائے. اور آپ نے اس بات کی کہ آپ اپنی بات کنٹینیو کریں, پھر میں آپ سے پوچھوں گی یہ لوگ بنائے گئے تو کیا دیکھیں پاکستان کی یہ فیوچر دیکھ کے بنائے گئے کہ پاکستان میں یہ تباہی ہو, یہ اس طرح ہو, جان بوجھ کے بنائے گئے یہ لوگ؟ دیکھیں بعض اوقات جان بوجھ کے کچھ نیشنز کے لیے یا ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے جان بوجھ کر غلط فیصلے نہیں کیے جاتے. یہ ہر کسی کے اپنے آئی کیو کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ لیتا ہے. ہو سکتا ہے میں اس سے اختلاف کر سکوں, ہو سکتا ہے کہ میں ان کے فیور میں بات کروں. جو بھی سانحہ ہوتا ہے, جو بھی پرابلم ہوتی ہے, جو بھی شہادت ہوتی ہے, جو بھی موت ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر بھی عائد ہوتی ہے. اگر تو وہ اپنی طبعی موت نہیں مرا, وہ ایک حادثاتی موت مرا ہے, اور حادثہ بھی وہ جو ڈیلیبریٹ کیا جائے. بالکل. ابھی شہود مثال دے رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ سر اگر آپ اپنی بات کریں تو زیادہ اچھا لگے. مجھے خیر سب سے پہلے تو اس سانحے کے اوپر بہت شدید افسوس ہے, اور جتنے بھی نوجوان کل میرے شہید ہوئے ہیں, استاد وہاں پہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے, ان سب کے لیے مجھے ہاں اس حد تک افسوس ہے کہ اس طرح کی موت, لیکن جام شہادت نوش کر لینے پر تو ایک فخر بھی ہے. وہ تو فخر کہ یہ قوم جو ہے, یہ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں, ہم بھی شاید کسی لیول پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی قوم تو سدھر ہی نہیں سکتی, پاکستانی قوم تو ٹھیک ہی نہیں ہے, پاکستانی قوم میں تو بڑی خرابیاں ہیں. لیکن دوسری طرف پاکستانی قوم میں شہادت کا جام پینے کا شوق بھی بہت ہے, اور پاکستانی قوم جو ہے وہ کسی بھی چیز کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے. ہاں ایک کمی ضرور ہے کہ بغیر لیڈر کے لیڈ نہیں ہوتی, اور میرا خیال ہے اس وقت ایک لیڈر کی بہرحال ضرورت ہے. اس وقت بھی ہر دور میں ہی رہتی ہے, ہر قوم کو رہتی ہے, تو ہمیں بھی ہے. جہاں تک ہم اس بات کو کر رہے ہیں کہ جی یہ سانحات کب تک ہوتے رہیں گے اور کب تک یہ چلتا رہے گا, تو جب تک ہم بے حس رہیں گے تب تک ہوتے رہیں گے, یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ آخری سانحہ تھا. اگر ہم سب اس بے حسی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ چندہ جو کرنا ہے نا, اس کے بعد سارے مسنگ پرسنز میں آ جائیں گے. ہم نہیں کر سکتے انڈیویجولی یا ایک ٹیم کے طور پہ بھی نہیں کر سکتے.
मगर कोशिश कर सकते हैं, तो कोशिश की मैं बात कर रहा हूं। फकत जितना मुझे लगता है कि हमारी कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है उतना हम जरूर कर सकते हैं। इस पर जो मैं बैठा हूं टेलीविजन पे बात कर रहा हूं, मेरी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए ये जगह है जो मैं आज फिल इंशाल्लाह करके जाऊंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सारा कुछ एक ग्रेटर गेम का हिस्सा है, ये सारा कुछ बाय प्लान किया जाता है, इसमें कोई भी चीज अचानक नहीं होती। वही तालिबान या कालादम तंजीमें जिनको आज हम गालियां देते हैं या आज हम उनको बुरा समझते हैं, यही अमेरिका के अखबारों में आर हीरोज के नाम से टाइम मैगजीन पे इनकी तस्वीरें छपती रही हैं। पॉइंट यह है कि आप अगर जागीरदार है ना हर चीज के, तो आप जब चाहते हैं किसी को अपना हीरो बना देते हैं और जब चाहते हैं उसे जलील और रुस्वा कर देते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जब आप उसको छोड़ेंगे या जब आप उसको फारिग करेंगे तो वो रिएक्शन क्या करेगा। गलती सिर्फ इतनी है हमारी पाकिस्तान की और हमारी उन एजेंसीज की और हमारी उन हुकूमतों की जो पिछले अदवार से गुजरती चली आई हैं कि हमने इस गेम को समझने के बजाय अपनी तरफ मोड़ने के बजाय हम शायद कुछ और भी कर सकते थे। चलो यहाँ मैं तुम्हें काटूंगा, इन गेम को सब समझते हैं, सिर्फ जो पैसे की चकाचौंध है ना जी भाई, वो उनको अंधा कर देती है। गेम का हिस्सा बिल्कुल ये सब जानते हैं, ये सब समझते हैं कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकले। वही वसीम साहब के प्रोग्राम की कल मैं मिसाल दे रहा था, इफ्तिखार साहब ने जो बात करी थी कि उनके पास वो पम्फलेट्स आज भी मौजूद हैं जिसमें कि हमने इन लोगों को प्रोवोक किया, इन लोगों का एक माइंडसेट बनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो काम खत्म हो जाता है तो हमने उनके साथ क्या किया, आया हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की कि हाँ जी हमने इनको बनाया था। हम ब्लेम गेम कर देते हैं अमेरिका के ऊपर। अच्छा, दीवार बनानी है बॉर्डर पे, वो अमेरिका बनाएगा, वो पैसा देगा। दहशत गर्दों को ये तालिबान, ये लोग जो कि सीधी सी बात है जिनके हम इन लोग कह रहे हैं, वो यही लोग हैं ना जिनको हमने बनाया है। हमने बनाया, जानबूझ के बनाया या अनजाने में बन गए। तो क्या इनको मिटाना इतना मुश्किल है या इनको इतनी आसानी है कि ये हमारे बच्चों तक या हमारे इदारों तक इतनी आसानी से पहुंच जाते हैं? देखिए, और अगर मैं बादामी से बात करूंगी कि वसीम, अगर ये सुनने में आ रहा है, ये सही है गलत है, कि कुछ दिन से वहां पे तालीमी इदारों में धमकियां दी जा रही थी कि हम करेंगे, तो आपको लगता है कि फिर ये इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा हादसा होना चाहिए था अगर धमकियां भी मिल रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो यही वाला, लेकिन मैं आपकी जवाब से आगाज करता हूँ। मैं आपको अभी ब्रेक में दिखाऊंगा पाकिस्तान का एक लीडिंग अंग्रेजी अखबार कल का आधे सफे की खबर लगी है, उसमें प्रिसाइज स्पेसिफिक कि खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों में हमलों का खतरा है। मैं को दिखाऊंगा, मैं हवाई बात नहीं कर रहा, उसके बाद ही हमला हो गया। हाँ, यानी कमाल है ना। यानी फिर आप उसके बाद क्या, और उसके बाद मैं देख रहा था, अब आपका शो हार्डकोर पॉलिटिकल नहीं है, जरा एहतियात से काम ले रहा हूँ। अब मैं पीटीआई के सरबराह का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा खिराज तहसीन है पुलिस को, कितना अच्छा उन्होंने मुकाबला कर लिया। जिन्होंने जान दी उनके लिए उनको सलाम है। बहुत बड़ा रुतबा है, मानते हैं, ये यार ये मतलब कि अगर किसी और सूबे में हो तो आप कहें वजीर आला इस्तीफा दो, आपके सूबे में हो तो आप, यानी इस मामले में पॉलिटिक्स जो भी कर रहा है, चाहे नवाज शरीफ कर रहे हैं, जरदारी साहब कर रहे हैं, इस मामले में तो छोड़ देना चाहिए। इतनी स्पेसिफिक इत्तला के बाद मैं फिर कह रहा हूँ ब्रेक में आप सबको अखबार दिखा दूंगा मैं, उसके बाद ये वाकया हो जाता है। एक बात, दूसरा थोड़ा सा हमें बाकियों को भी मार्जिन देना चाहिए कि यार ये मेरी राय है, एक किसी और की भी राय हो सकती है। इस मामले पे जब भी कोई अपनी राय का इजहार करना चाहता है ना, तो ये होता है कि शहूद अलवी जो है वो कम से कम काफिर हैं, कैसे निजामानी कम से कम गद्दार हैं। मतलब कल एक साहब ने मुझसे पूछा कि आपके ख्याल में भारत है इसके पीछे, मैंने कहा कि यार इसके लिए कम से कम अहमक और बेवकूफ होना जरूरी है कि मैं कहूँ कि नहीं भारत तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं करता, जाहिर है बहुत शरारतें करता है, जाहिर है सब कुछ करता है, लेकिन जो आके गोलियां मारा था वो कोई रमेश तो नहीं था, वो कोई मदन लाल तो नहीं था, वो तो अल्लाह के नारे लगा रहा था। लेकिन जब ऐसी बातें करते हैं तो आपको जवाब क्या दिया जाता है? अच्छा भारत से बड़ी मोहब्बत है भाई, भारत को बड़ी, भाई लानत भेजो उस पर, हम नहीं सपोर्ट कर रहे, लानत भेजते हैं, लेकिन अपना घर तो साफ करो। यानी क्या आप दुश्मन से दुश्मनी के अलावा कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं? उसने यही करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अब भारतीय वजीर दिफा का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि आइंदा 12 महीनों में देखें कि हम पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं। सर आप करंट अफेयर के प्रोग्राम, अब क्या हम इस चीज को उससे लिंक कर सकते हैं कि नहीं? आपको सोचना चाहिए ना। तो हम चुप करके बैठ जाते हैं और बस एक माजरत के साथ एक ISPR का बयान आ जाता है कि जी हमने उनकी सिमें पकड़। जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो बाहर की सिम जब पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल होती है तो हमारे जो भी मोबाइल फोन ऑपरेटर्स हैं उनके साथ वो एफिलिएट हो जाती है। ठीक है जी, तो उनको पता चल जाता है कि अगर किसी मुल्क की सिम है तो इस ऑपरेटर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से बैठ के कोई हैकर अपने कंप्यूटर से अपना IP एड्रेस यूज करते हुए कोई क्राइम करेगा तो पता चलेगा कि रेड पड़ गई, उसको उठा लिया उन्होंने। तो जब आपके पास सारी टेक्नोलॉजीज हैं, आप ट्रेस कर सकते हैं, मोबाइल सिम ट्रेस कर सकते हैं, तो आपकी टेरिटरी के अंदर बाहर मुल्क की सिम आ रही है और लिंक हो रही है बार बार बाहर से, आप पकड़ क्यों नहीं सकते? जो मुझे एक
ایک آرٹسٹ ایک اس کو سمجھ آتا ہے نا, میرا کسی بھی ادارے سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے, بٹ آج کل مجھے لگتا ہے یہ فیشن ہو گیا ہے کہ کون سا پارٹی کا بندہ لیڈر پہلے پہنچا, کون سا بعد میں پہنچا, کون جتنی جلدی, بس ہم اسی میں خوش ہیں. اس نے جی کمال کر دیا, اس نے وہ کام کیا جو آج تک کسی نے, کیونکہ وہ وہاں پہ پہنچ گئے. بس میں تو وہی کہہ رہی ہوں, نہ پہنچے, ہمیں سیکیورٹی دے. آپ کیا کہیں گے ہمارے اس پورے ایک تو سانحے پہ, اور ہمارے لیے بہت بڑا رتبہ میں مانتی ہوں ہے, لیکن کیا ہمارے بچے اس طرح شہید ہوتے رہیں؟ اعوذ باللہ من ہم الشیطان صرف خوش ہو جائیں اس الرجیم. بات پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ بیل مجھے مار, یہ اگر کوئی کہتا ہے, یہ محاورہ ہے, آ بیل مجھے مار, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو اپنے اوپر مصیبت لادنے کی دعوت دینا کہ بھائی آگے مجھے مار دے. میں ان تمام لوگوں کی باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں, بالکل انڈورس کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں, میں نے ان دہشت گردوں کی پکچرز دیکھی ہیں, سارے نوجوان تھے, 2 تو 18 سال سے شاید کم عمر تھے. ہمارے پاس جو گیپ آیا ہے نا, جو ہم نے رکھنا چھوڑا ہے, جو دراڑ چھوڑی ہے جس میں سے یہ گھس گھس کر کے آ رہے ہیں, وہ دراڑ کیا ہے؟ وہ دراڑ ہے ہمارے پاس علم کی بڑی شدید کمی ہے. میں 2012 سے لے کے 2015 دسمبر کی رپورٹ پڑھ رہا تھا ایک جگہ پرسوں. مائنڈ ڈرین ہو گیا پاکستان سے, 2 ملین ماسٹرز, آئی ٹی ماسٹرز, انجینئرز, ڈاکٹرز پاکستان سے چلے گئے. 20 لاکھ سے زیادہ آپ کا انٹلیکچوئل, آپ کا کریم پاکستان سے چلی گئی ہے. جو پڑھ رہا ہے اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ میں نے باہر چلے جانا ہے, کیونکہ میرے پاس پاکستان میں کوئی سکوپ نہیں ہے, میرا کوئی فیوچر نہیں ہے. جب قوم میں مایوسی پھیل جائے, جو آپ کا مائنڈ ہے, جو آپ کا تھنک ٹینک ہے, جب وہ آپ سے آپ کا مغز ہی چلا جائے, تو پھر آپ کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ احمق ہی احمق. پھر ہم وہ یہودی کی جو ایک کال ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے لوگ آپ کے ملازم ہیں, غلام ہیں, یہ گدھے گھوڑے ہیں, ان کو اپنے حساب سے چلاؤ, ہم رول کرنے آئے ہیں. تو پھر یہاں پر آپ کہیں گے ارے آپ نے یہودیوں کی بات کر لی, یہاں کون یہودی ہے؟ یہودی تو نہیں ہے, یہودیوں کے پروردہ تو ہیں, یہودیوں سے محبت کرنے والے تو ہیں. کیا آپ کو ہمیں نہیں پتا ہمارے کتنے سیاستدان اور ہمارے کتنے یہ پیسے والے لوگوں کے اسرائیل سے تعلقات ہیں, ان کے وہاں کے کاروبار وغیرہ ہیں. جب تک ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب یہ طالبان بنائے گئے تھے, اس کے بعد جب آپ نے اپنے ہدف حاصل کر لیا, اس کے بعد ان کا کیا کیا؟ ان کو روٹی کے لالے پڑ گئے, انہوں نے تو جانا تھا, دوسروں کے ہاتھ میں کھیلنا تھا. کیوں نہیں ہماری ایجنسیز نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ ان کو کیوں لائیولیہڈ نہیں دیا آج تک؟ وہاں پر کیوں نہیں ہاسپٹل, اسکولز, کالجز کیوں نہیں ہیں؟ جو بیچارے رہ گئے ہیں تھوڑے بہتے, اس پہ جا کے حملے ہوتے رہیں گے تو کون اپنے بچوں کو بھیجے گا؟ قوم جب مایوس ہو جائے, قوم جب خوفزدہ ہو جائے, بس وہ مفتو ہو جاتی ہے, پھر اس کو فتح کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہمارے لوگ شامل ہیں, یہ سب ہمارے Why لوگ. not؟ کیوں نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے گھر کا دروازہ خود کھولوں گا, دوسرا تھوڑی آ کر کے کھولے گا. وہ تو آئے گا توڑے گا, میں توڑنے دوں گا نہیں. میں اس کے ساتھ, ہاں اب ایسی بات ہے, وہ یہ آپ نے شہود الوی نے کہا کہ پھر ہم مسنگ پرسن میں ہو جائیں گے. بھائی میں چھوٹی سی مثال دوں, میں آج کل روز رو رہا ہوں, میں پولیو کو مانیٹر کرتا ہوں کسی علاقے میں. میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی آپ لوگ غلط کر رہے ہو, غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. وہ مجھے کہہ رہے ہیں مولانا کیپ کوائٹ اینڈ جسٹ ڈو یور جاب. جب ہم ایک پولیو جیسے چھوٹے سے کاز کو, یہ چھوٹی ایک بیماری کو اپنے ہاتھ سے مکمل طور پر, جو ختم ہو چکی ہے, ختم ہو بھی سکتی ہے, لیکن ہمارے ضمیر فروش سیاستدان جسٹ ٹو ارن منی فرام دی UNO اینڈ WHO, وہ ختم نہیں ہونے دے رہے. وہ دکھاتے ہیں کہ یہاں جھوٹے کیسز, جس کو ہو بھی چکا ہوتا ہے. میں نے اپنی کیا عرض کروں, اسٹول ٹیسٹ جو جائے ہوتے سیمپل, ان کو روک دیا جاتا ہے. کیا میرے علاقے سے کوئی کیس نہ نظر آ جائے, ایسا نہ ہو کہ میرے علاقے سے فنڈنگ آنا بند ہو جائے. جب قوم اتنی بغیرت, اس کے حکمران اتنے بغیرت ہو جائیں, بچوں کے مستقبل ان کی صحت سے کھیلنے والے ہو جائیں, اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کو اچھا مستقبل دیں گے؟ ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کروں, حالانکہ اس کانٹیسٹ میں نہیں, لیکن جسٹ این آئی اوپنر.
पिछले दिनों वसीम बादामी साहब आप भी इस बात को सेकंड करेंगे कि बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कुछ एजुटेशन शुरू हुई थी और कुछ हजरात पैदल मार्च कर रहे थे कराची से इस्लामाबाद तक, उनके पास खाने पीने को पैसा नहीं था, वो आज अमेरिका में बैठे हैं। मैं आपको उनकी तस्वीर और उनके लिंक्स भी दे सकता हूं, मेरे पास प्रूफ है। मुझे ये बताएं, जिन लोगों का झगड़ा एजेंसीज के साथ, फोर्सेस के साथ चल रहा है कि फला लोगों ने हमारे लोगों को गायब किया है, हमारे बच्चों को मारा है, एक अनार्की की सिचुएशन डेवलप हो गई, उनको अमेरिकन वीजा कैसे मिल जाता है, उनको टिकट के पैसे कैसे मिल जाते हैं और वहां उनकी खातिर तवाज़ो कैसे की जा सकती है, कौन कौन लोग शामिल हैं, यहीं पर लोग वो मौजूद हैं। लेकिन सब आंखें बंद, जिस तरह वो नहीं कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली नहीं खाएगी, हम सब कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हैं। हम सब ये जानते हैं कि इस मुल्क में अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो कम से कम उसने इंटर में 80 से 90% मार्क्स लाने तो उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हम सब जानते हैं कि किसी ने इंजीनियर बनना है तो 80% 90% मार्क्स लाएगा तो इंजीनियर बनेगा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि यहाँ पर हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो जुडिशरी है वो जजेस कैसे बैठते हैं, कैसे जज बनता है या चीफ जस्टिस साहब की पोस्ट पे कैसे पहुंचता है, क्या हम सब जानते हैं? नहीं। मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में एक शोबा है वकालत का। वकालत के किसी भी कॉलेज में डी ग्रेड भी अगर आपका है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। बिल्कुल। और जब आप 4 साल बाद डिग्री लेकर वहां से निकलते हैं तो 6 महीने आपने किसी भी एक वकील के साथ अटैच होना पड़ता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जज का टेस्ट देने के लिए। और 6 महीने से 1 साल के अंदर आप एक लोअर कोर्ट के जज बन के बैठ जाते हैं, फिर प्रमोट होते होते आप ऊपर तक पहुंचते हैं। फिर जब हम वसीम मदामी साहब इतने तुर्रम खान बनते हैं, लोग समझते हैं बड़े बासर लोग हैं, टीवी एंकर्स हैं। जब वो जज भी तो इंसान है तो सभी की गलती हो सकती है, एजेंसीज के लोग भी इंसान है, उनसे उनकी अच्छी बातों को अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन जहां मैं उस जज के खिलाफ एक जुमला बोलूं तो अगले दिन कहा जाएगा तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए आप तो बस सीधा सीधा काम है, सियासतदान सॉफ्ट टारगेट, इनको गालियां वालियां निकालो, शो खत्म करो, बट ठीक है। एजेंसीज को कुछ ना कहो, जजों को कुछ ना कहो। अब बहुत सारे इदारे हैं जिनको कुछ ना कहो, उनका नाम भी लेना हमारे लिए मुश्किल होता है। और सब लोगों की डिग्रियां चेक की जाती हैं। हमारे माजी में एक चीफ जस्टिस साहब रहे हैं। अच्छा। उनकी मैट्रिक क्वेटा से, इंटर उन्होंने इस्लामाबाद से, LLB हैदराबाद से। और कोई है पूछने वाला? वकालत के अलावा हर इदारा, आप डॉक्टर्स देखें, सारे लोग उठा के देखें उनकी क्या परसेंटेज होती है और पैसे देके क्या परसेंटेज हो जाती है। अब एक तरफ ये सारी परसेंटेज है, आप अगर खुद मैं सिर्फ हमारे रिपोर्टर हैं चार सदा हॉस्पिटल पे इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करना चाहूंगी। अदनान, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। हम दोबारा अदनान को लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं क्या सूरत हाल है वहाँ की। अदनान, जैसे कनेक्ट हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जी शोध भाई। किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि प्रोग्रेसिव पाकिस्तान खत्म कर दे। पिछले दिनों आपने सुना होगा उलमा कराम की शहादतें, बाकायदा टारगेट करके मारे गए उलमा कराम, चाहे शिया उलमा कराम हो, सुन्नी उलमा कराम हो या किसी और मकतबा फिक्र से हो, तो उलमा कराम को मारा गया जिनके पास इल्म हो। उसके बाद आपने सुना होगा कोई एक अरसा चला जिसमें डॉक्टर्स को मारा गया, सर्जन्स मारे गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स मारे गए, फिर छोटी छोटी क्लिनिक्स पे हमले होने शुरू हो गए। फिर एक दौर आया बीच में कुछ ही दिन बाद जिसमें हमने देखा कि उस्ताद मारे गए, टीचर्स मारे गए, लेक्चरर्स मारे गए। ठीक है, अब ये चौथा दौर है जिसमें स्टूडेंट्स और इदारे मारे जा रहे हैं। पॉइंट यह है कि प्रोग्रेसिव पाकिस्तान को खत्म कर दो। आने वाले 20 साल जहालत का दौर आने वाला है और जहालत के दौर से बुरा दौर कोई भी नहीं होता। तो पाकिस्तान को खत्म अगर करना है या किसी भी मुल्क को खत्म करना है, आप उनके इन एसेट्स को खत्म करें। एक्चुअली वो जो कह रहे हैं ना कि 20 लाख लोग यहां से ट्रैवल कर गए हैं, तो ये गलत नहीं है। हर आदमी को अपनी जान प्यारी है। खुदा ना खास्ता किसी पे हमला हुआ, उसके घर वाले डर जाएंगे, भागेंगे। तो आप डरा के हुकूमत करना चाहते हैं, आप डरा के अपनी अहमियत को बरकरार रखना चाहते हैं, तो ये तय है कि जुल्म का निजाम नहीं रह सकता, कुफ्र का निजाम रह सकता है। जुल्म का निजाम जो है वो बहरल तबाही ला। मैं एक बहुत छोटा सा आम सा एक सवाल वो ये करूंगी कि क्या जो हमारे तालीमी इदारे हैं, एक एक इदारा खुद अपने लिए कुछ करे बजाय हम किसी का इंतजार करें। ये 20 साल से चल रहा हूं मैं, खुद ठीक है, हम अगर क्योंकि अगर वो स्टूडेंट्स, उन्होंने APS का भी हमला देखा होगा, ठीक है, एतजाज हसन का भी देखा होगा। ये ब्रेक के बाद अगर बहुत जरूरी यहाँ पे ब्रेक लेना, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। चार सदा हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है वो आपको न्यूज में भी पता चल रहा है। हम अदनान को कॉल पे लेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारी एक और रिपोर्टर हमारे साथ होंगी। हम खुद क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, इस पे बात करेंगे। पुलिस चाहिए।
ख्वाजा बयात साहबा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि कल जो मैदान जंग बना हुआ था 4 सदर यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में आप क्या कहेंगी। और हमारे तालीमी इदारे, मुझे लगता है कि इदारे कम, मैदान जंग ज़्यादा हैं, जहाँ पे हमारी माएँ, उनको वाकई खराज तहसीन पेश करनी चाहिए कि इतने हमले होते हैं, इसके बावजूद वो अपने बच्चों को भेजती हैं। तो ये ज्यादती नहीं है उनके साथ, सनम उस औलाद के आपने साथ। एक बात कही कि हमारे इदारे अब जंग के मैदान बन चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको याद होगा कि ये सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हो गया था। जो स्टूडेंट यूनियंस का एक दौर चला था, वहाँ पर भी तालीमी इदारों को मैदान जंग की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। हमने इस इनटॉलरेंस की, एक दूसरे को ख़त्म करने की बुनियाद वहाँ से डाली है, और उसके बाद ये उसी का नतीजा जो हम आज भुगत रहे हैं। कुछ अर्सा पहले लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, मैं उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाती, लेकिन वहाँ पर मैंने उन बच्चों और बच्चियों से बात की थी, उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए थे, और मैंने तब भी ये बात कही थी कि इनके तालीमी निज़ाम में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये बच्चे और बच्चियाँ एक हराम फेल को हलाल समझे बैठे हैं, उसको सवाब समझे बैठे हैं। खुदकुशी एक हराम फेल है। मौलाना साहब आई एम श्योर इसकी वजाहत बेहतर कर सकते हैं। किसी की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है, मगर ये बच्चे कन्विंस्ड बैठे हुए हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। किसी की जान लेना भी ठीक है, अपनी जान लेना भी जायज़ है। अल्लाह की राह में ये उनकी नज़र में ये एक सवाब का काम है। तो ये जो ब्रेन वॉशिंग का सिलसिला चल रहा है, जाहिर है हमारी हुकूमत ने कभी तालीम की तरफ तवज्जो दी ही नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन और 2 एरियाज जिनको निगेट किया जाता है, और ये एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जिसका जिस्म कमजोर है और जिसका जहन कमजोर है, उसको तो अपना हथियार बनाना बहुत आसान है। तो आज जो कुछ हो रहा है, इसकी डेफिनेटली जिम्मेदारी हमारी सक्सेसिव हुकूमतों पर आती है, सिर्फ किसी एक पर नहीं। हमारे सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ सिर्फ एक छोटा सा मैं ऐड करूंगा कि आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट शायद एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देती। यहाँ थोड़ा सा आप अपने आप को करेक्ट करें। वो इतनी ज्यादा तवज्जो देती है कि उसने इकबाल निसाब में से निकाल दिया, उसने इस्लाम निसाब में से निकाल दिया, उसने गैरत और हमीयत वाले जो हमारे राइटर्स लिखते थे वो सब कुछ उन्होंने निकाल दिया। तभी तो आज ऐसे खवारिज किस्म के जहन के लोग बैठे हैं जो अपनी जान देना और लेना जो है ना। शेरा भाई, अदनान को हम अपने रिपोर्टर को लाइन पे लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अदनान। हेलो जी, मैं लाइन पे हूँ। जी अदनान, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। अदनान, इस वक्त क्या बताना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? अदनान, आपको मेरी आवाज आ रही है? इस वक्त क्या सूरत हाल है हॉस्पिटल की? जी बिल्कुल, मैं उस हॉस्पिटल चारसदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के उस सर्जिकल वार्ड के बाहर मौजूद हूँ, और अभी उस सर्जिकल वार्ड के अंदर जा रहा हूँ जहाँ पर कल जख्मियों को जो है यहाँ पर लाया गया था। इस अफसोसनाक वाक़े में जो है 27 जख्मी हुए थे उस वक्त जब ये वाक़या हुआ था। यूनिवर्सिटी पर जो है वो उस वक्त हमला हुआ था। अभी भी यहाँ पर 6 जख्मी है, उनकी ट्रीटमेंट जारी है। यहाँ पर हमारे साथ वो जो डॉक्टर है उनसे भी बात करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जख्मों से लथपथ लोग यहाँ पर आए थे। जो एम्बुलेंस अंदर दाखिल होती थी तो सब लोग उस पर झपट पड़ते थे कि शायद ये उसका बेटा तो नहीं, शायद ये उसकी बेटी तो नहीं, ये किसी का भाई तो नहीं। तो अजीब सी कैफियत कल नजर आई सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद एक बार फिर कल इस तरह का वाकया होता। पहले डॉक्टर से जानते हैं क्या कहेंगे आप, कितने जख्मी आपके पास इस सानिया के और किस क्या कंडीशन है जख्मी की? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इनायतुल्लाह है, इधर कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर हूँ। एक्चुअली पहले तो मेरी 8 AM से ड्यूटी थी, तो 9 AM पे जख्मी पे तकरीबन उधर मेनली हेड इंजरीज की आई थी। यहाँ पे हमारे साथ जो एडमिट पेशेंट है वो 14 है, 14 एडमिटेड थे। उसमें से 2 फीमेल्स थी, वो हमने शिफ्ट किए गायनी वार्ड में। एक जो है रिसीव हुआ था डेट। कैसे है जख्मी? अब जख्मी जो है माशाल्लाह खतरे से बाहर है, दे आर ऑल ओके एंड स्टेबल नाउ। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ जख्मियों से बात कराते हैं। ये वो जख्मी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जख्मी है, इससे जानेंगे उसी यूनिवर्सिटी में था। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, आप कहाँ थे यूनिवर्सिटी में? मैं कार पार्किंग में था। अच्छा, क्या वाकया हुआ था, क्या देखा था? बहुत से 2 शहीद भी हो गए हैं, तो क्या आपके दिल पर गुजर रही है?
बस हम तो सिक्योरिटी गार्ड थे, हमने उनके साथ मुकाबला पहले फायर मुझ पर हुआ है, मैं ज़ख्मी हुआ। जब मैं ज़ख्मी हुआ तो बस सारे लोगों को बताया कि दहशतगर्द आ रहा है, आप लोग मेहरबानी करके मेन गेट चले जाए, और सबके साथ ये अच्छा बहुत। अच्छा, कितने दोस्त ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं, जो शहीद हुए हैं? मेरा ये एक दोस्त है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये इसी बेड पर है ना, ये मेरा दोस्त है। और बहुत से वहाँ हॉस्टल में जो तालिब इल्म थे वो इंतहाई बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, आप बताइएगा, एक जख्मी है, कल से आप देख रहे हैं सानिया हुआ, इतना बड़ा वाकया हुआ, बहुत ज़्यादा लोग जख्मी हुए, अब क्या वालिदैन क्या कहते हैं, कैसे भिजवाएंगे इन बच्चों को इसी की यूनिवर्सिटी में? सर ये तो बहुत जुल्म है, पता नहीं हमारे गवर्नमेंट की नाकामी है, पता नहीं क्या वजह है। ये गरीब तो मजदूरी के लिए गए हैं, पता ये लोग क्या करें। दहशतगर्दों ने इल्म की दरसगाह पे हमला किया, अब क्या कहेंगे? हौसले और अज़म क्या है हमारे? बस इंशाल्लाह इसके साथ डट कर मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। सही, हाँ डट कर मुकाबला करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि जहाँ जहाँ पे जख्मी है, जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनकी यही बताया जा रहा है कि वो डट कर जो है इन वाक़यात का मुकाबला करेंगे। 2 ख़वातीन भी यहाँ पर जख्मी हैं, वो भी कल बगदड़ में शदीद जख्मी हुई थी। रात गए तक यहाँ पर कैफियत अजीब सा सामान नज़र आ रहा था, जब यहाँ पर मकामी लोग जो है, जो किसी के रिश्तेदार नहीं थे, किसी को जानते नहीं थे, लेकिन वो फिर भी इनकी आयदत करने के लिए आ रहे थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि अस्पताल में रश बहुत ज़्यादा है, मकामी लोग जो है इनको मिलने के लिए जो आते हैं। एक और जख्मी है, उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? जाकिर अली। अच्छा जाकिर, आप क्या करते थे यूनिवर्सिटी में? मैं पाचहान यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड था। अच्छा, आप सिक्योरिटी गार्ड थे, क्या वाकया हुआ था, कितने लोग थे आपने जब देखा? तो वो तो धुंध बहुत ज़्यादा थी, हमें तो नज़र नहीं आया, लेकिन जो है ना हम अंदर गए तो सारे लड़के मड़कों को बाहर निकाला हॉस्टल से। तो फिर फायरिंग, बस हर तरफ से फायरिंग चल रही थी, बस हम भी फायर कर रहे थे, लेकिन ये है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस ऐसे। अभी क्या जज्बा है आपका? दोबारा ठीक हो के अपनी ड्यूटी देंगे उसी यूनिवर्सिटी? क्यों नहीं देंगे, हम ड्यूटी तो देंगे, क्यों नहीं देंगे। ये तो हमारा मतलब है कि बस अल्लाह ने खैर कर दी, सेहत दी है। सनम देखिए कितनी बहादुरी की बात की, अभी भी जख्मों से चूर है, अभी भी जख्मों का ये वो सिक्योरिटी गार्ड है जो बिल्कुल शुरू में जिसको दहशतगर्दी का निशाना बना, तो अभी भी वो कह रहा है कि दोबारा ठीक होकर उसी यूनिवर्सिटी पर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अदनान, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे एक न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ होगा के लिए तो जरूर बोलेंगे। सिंपल चाहिए। कि हमें बड़ा हम लोग वापस आ चुके हैं। सिर्फ आधी बात तो वो, क्योंकि डर लगता है कुछ भी बात कहने से पहले कि पता नहीं सवाल करने की भी अब हमारे पास शायद इजाजत नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप, अच्छा ओके फाइन, ये मैं आपसे अलग से ब्रेक में एक बात करूंगी। मेरी एक बहन बात करना चाहती है, आप क्या बात करना चाहेंगे? सबसे पहले तो